असिरपुरी रहा मध्य एक वर्ष बीती सारे आज पर्यंत थे हेले मो प्रभु नाम मुझे शुणी ना हठात रात अर्ध मध्य मो प्रभु नाम उच्चारण कर सामान्य मर्कट एवं मस्तक शोभा पाँच सुवर्ण किरटी कौन से मर्कट निश्चिंत से पापाचारी रावणर माया मनरू भय को दूरीभूत करूँ चिंता को त्याग करूँ माँ मेरे प्रभु कहते निजर प्रशंसा करवा परम निंदा करवा आम कथन संभव नुहे माँ मोर प्रभु होती परम ब्रह्म मर्यादामयी पुरुषोत्तम रामचंद्र पितृ सत्य को पालन कर 14 वर्ष वनवास आसी पंचवटी अरण्य बसवास करुवा समय देवगंड को पापाचारी रावण आपण को हरण कर लुकायित भाव लंकागढ़ को नहीं आसला माँ आपण मत चिंती पारे ना मोर प्रभु आपण विषय अनेक कथा मत कहते माँ आपण मधुसज्जा नियम काल कथा कहते आते कहते आपण गोष्ठ कागज हाथर कथा माँ आहरी मोर प्रभु मत अनेक कथा कहते जो कथा कि गोटे पुत्र ता माँ आगे परिप्रकाश करना माँ मुझे आपणकर से सेवक माँ मुझे आपणकर प्रभुंर दूत पिता मोर पवन प्रभु मोर रामचंद्र माता मोर जगज्जननी माँ सीता आ माँ आपणकर संधान पाई सप्त सिंधु को लंघन करी लंकागढ़ को चली आसी माँ आप मत संग्रह करूँ ना मोर प्रभु होती सत्यसंध वंशर दायक मुझे दूत माँ आपण को मन संग्रह दूर करूँ माँ भय को दूर करूँ माँ माँ मुझे प्रभु निकटू संकट स्वरूप मत आप चिन्हित कर मोर प्रभु हस्तर मुद्रिका को हस्तर देते आपणकर भय को दूरीभूत करने निमंते माँ ए माँ मो प्रभु को हस्तर मुद्रिका नियो मधु सज्जा काल नियम कहिन अनामिका मुदिले Oh
जेबे ठारू ए दुष्ट दुरात्मा रावण पंचवटी ठारू मते अपहरण करी राक्षस कटकरे मते रखिछि सेबे ठारू मो प्रभुଙ୍କ मुखमंडल दर्शन करबा तो दूरर कथा से केउं ठारे किपरि केउं परिस्थिति रे अछंती समर्थ मु आज जाई जानि नाही मु ए हसुर कटकरे अछि बोली मो प्रभु ई बात जानि छंती कि नाही ताहा मते मु जानि नाही हनुमान द्वितीयत मुद्रिका हेउछि मो प्रभुंकर विवाह समय मो पिता अति आदरर सहित मो प्रभु को अर्पण करथिले से आज कहीं ठाରୁ अलग कर मो प्रभु एवं दियरंक विषय शुणा मृग आकुल हो उठुଛି हनुमान मत समस्त वृत्तांत बुझाई कह मो प्रभु किपरि केउठारे अछन आपण गुजर कंदक पाखाचारी रावण अपहरण करी पंचवटी नहीं आसी बाधिन पारे मोर प्रभु बाकी प्राय अरण्य मध्य घूरी बुलुंट वृक्षलता मान प्रश्न कर सीता को देखी नदी को प्रश्न कर पर्वत को प्रश्न कर सीता को किए देखी कह आ जान ना आप आसवा दिन ठार नदी मो प्रभु को अनेक कष्ट देती नदी को देखी प्रभु को नयन सदा सर्वदा चली समुद्र की रूपे तारी रूपा भरी सुनी कहे हनुमान आए तुम्हारे निकर पादर प्रसाद पिता सहजे पवन दे तांक प्रसाद करी सामान्य मर्कट हुई सप्त सिंधु को परिलंघन कल मोर पिता होउछन्ति पवन मोर प्रभु होउछन्ति परम ब्रह्म रामचंद्र मोर माँ होउछन्ति जगत जननी सीता से प्रभु श्री रामଙ୍କ नाम पुष्पायन करी सप्त सिंधु को लंघन करी लंका करे बसिछु माँ अनेक आघात करी मुझे लंकापुर आपण दर्शन करवार निम्ते आसी जार प्रभु होउछन्ति राम जार माँ होउछन्ति सीता आउ से मोर ये सामान्य सिंधु बा कौन करिपारे मोहरी समाने कोटि 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 सुखी मोर घर तुम्हें लंका कटरी करुवा असुर मान जाणी ना एठारे थिबा समस्त राक्षस बलरे शक्ति मायारे समस्त एक सामान्य मार्ग फेरी से युद्ध लंका घर को आसी आपन को दर्शन कर पारिबो
ଏହା ହେଉଛି ମୋର ଭାଗ୍ୟ ମା। ଆଉ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ସାମାନ୍ୟ ରାକ୍ଷସ ମାନଙ୍କ କଥା। ତାଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ବିବେକ ବଳ ଏ ରାମଦୂତ ହନୁମାନ ସବୁ ଜାଣି ଛାଡ଼ିଛି ମା। ସେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମକୁ ସ୍ମରଣ କରି ମାତ୍ର ଜଗତର ବାସ୍ୟ କରି ଅନେକ ରାକ୍ଷସ ମାନଙ୍କୁ ନିହତ କରି ପୁନର୍ବାର ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଚାଲିଛି। ହେଲେ ମା, ନିଜର ପ୍ରଶଂସା ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ କହିବା ମୋର ଉଚିତ ନୁହେଁ ମା। ଏହା ହେଉଛି ମୋ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ। ନିଶ୍ଚୟ ଶ୍ରୀରାମ ବିଶ୍ୱାସୀ ବୋଲିନ ବିଚାରିଲେ ଠାକୁରାଣୀ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ତୁମ ଉପରେ ଅତୁଟ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଏବଂ ସେ ବିଶ୍ୱାସକୁ ନେଇ ମୋର ସନ୍ଧାନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁ ତୁମକୁ ମୋ ନିକଟକୁ ପ୍ରେରଣ କରିଛନ୍ତି। ହେଲେ ମୋ ନିକଟକୁ ଆସିବା ବିଳମ୍ବ ହୋଇସାରିଛି ପୁତ୍ର। ତୁମର ଆସିବାର ପିଠା ହେଇଯାଇଛି। କାରଣ କ'ଣ ଜାଣ? ଦୀର୍ଘ 1 ବର୍ଷ ଧରି ମୋ ପ୍ରଭୁ ଏଠାକୁ ବିରାଜମାନ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ତାହା କ'ଣ 3 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଏଠାକୁ ଆସି ସେ ମୋତେ ପାପାଚାରୀମାନଙ୍କଠୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିବେ? ଏବଂ ତୁମେ ତ ବୃକ୍ଷ ଉପରେ ଥାଇ ସମସ୍ତ ବୃତ୍ତାନ୍ତ ଶୁଣିଥିବ। ସେ ଯିବା ସମୟରେ ମୋତେ କହିଯାଇଛି ଯଦି 2 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ମୋ ପ୍ରଭୁ ଏଠାକୁ ଆସି ବିରାଜମାନ ନ ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ସେ ପାପାଚାରୀ ଠାରୁ ମୋତେ ରକ୍ଷା ନ କରନ୍ତି, ତେବେ ସେ ତାର ଚନ୍ଦ୍ରହାସ୍ୟ ଖଡ୍ଗ ଦ୍ୱାରା ମୋତେ ଖଣ୍ଡ ବିଖଣ୍ଡିତ କରି ମାଂସକୁ ତା 10 ମୁଣ୍ଡରେ ଭକ୍ଷଣ କରିବ। ହନୁମାନ ବୋଲେ ଶୁଣ ଠାକୁରାଣୀ ଆସୋର କନ୍ଧେ ବସା।
ଯେତେବେଳେ ପଞ୍ଚବଟୀ ଅରଣ୍ୟରେ ଆମେ 3 ପ୍ରାଣୀ ବସତି ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲୁ, ସେତେବେଳେ ମାୟାବୀ ରାକ୍ଷସ ଏକ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ମିତ ମୃଗକୁ ପର୍ଣ୍ଣକୁଟୀର ବାହ୍ୟ ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲା, ଯାହାକୁ ଦେଖି ମୋ ମନ ଲୋଭାସକ୍ତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ମୁଁ ମୋ ପ୍ରଭୁଙ୍କ କହିବା ମାତ୍ରେ କ୍ଷଣେ ମାତ୍ର ବିଳମ୍ବ ନ କରି ସେ ମୃଗକୁ ବଦ୍ଧ କରିବା ନିମନ୍ତେ ତା ପଛରେ ଚାଲିଗଲି। ଏବଂ ତାପରେ ତ୍ରାହି ଲକ୍ଷ୍ମଣ 3ବାର ଶୁଣିବା ପରେ ମୁଁ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବାଧ୍ୟ କଲା ପରେ ସେ ମଧ୍ୟ ମୋ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ଚାଲିଗଲା ଏବଂ ସେହି ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗର ଲାଭ ନେଇ ପାପାଚାରୀ ଏକ ଭିକ୍ଷୁକ ରୂପ ଧରି ମୋତେ ସେଠାରୁ ହରଣ କରି ନେଇ ଆସିଥିଲା। ସେ ହରଣ କରିଛି। ତୁମେ ଯଦି ମୋତେ ଏଠାରୁ ଚୋରି କରିବ ତାହେଲେ କ'ଣ ମୋ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମରେ କଳଙ୍କ ଲାଗିବନି? ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ତୁମେ ମୋତେ ନେବା ଦ୍ୱାରା ମୋ ପତିବ୍ରତା ଧର୍ମ ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହେବ। ନା ହନୁମାନ, ତମ ସହିତ କଦାପି ଯାଇପାରିବି ନାହିଁ। ଯଦି ପାରିବ ମୋର ଗୋଟେ କଥାକୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିବ? ତୁମେ ଯାଇ ଯଥାଶୀଘ୍ର ମୋ ପ୍ରଭୁ ଏବଂ ଦିଅରଙ୍କୁ ଏହି ଅସୁରପୁରରେ ଅଛି ବୋଲି ଏହି ବାର୍ତ୍ତା ଜଣାଇ ଦିଅ। ମୋ ପାଇଁ ଏତିକି ହିଁ ଦରକାର, ଆଠାରୁ ଅଧିକ କିଛି ଆଶା କରୁନାହିଁ। ଅନେକ ପ୍ରକାରେ ପ୍ରଭୁ ଭିକାରୀର ପାଦେ ଦଣ୍ଡବତ କଲା। ବଜ୍ରକାଘାତରେ ମଥା ମଣି ବାନ୍ଧି ମଧୁବନରେ ପଶିଲା ରେ ଦେଖେ ତରୁଙ୍କ ଶୋଭା। ତୁମେ ଏ ରାମଦୂତ ହନୁମାନ ଆପଣଙ୍କୁ କଥା ଦେଉଛି ମା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଦ୍ୱୟ ଭାଇଙ୍କୁ ମୁଁ ଏ ଲଙ୍କାଗରକୁ ନେଇ ଆସିବି ଏବଂ ଦେବକନ୍ତକ ପାପାଚାରୀ ଆପଣଙ୍କୁ ନିହତ କରି ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଉଦ୍ଧାର କରିବେ ମା, ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଉଦ୍ଧାର କରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି ହନୁମାନ। ତୁମେ ଆସିବା ସମୟରେ ମୋ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରମାଣ ସ୍ୱରୂପ ଯେ ମୁଦ୍ରିକାକୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ମୋ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସୂଚାଇ ଦେବା ପାଇଁ ମୋ ମଥା ମଣିକି ତୁମ ହସ୍ତରେ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି। ଦିଅ ମା, ଦିଅ ହନୁମାନ। ଦିଅ। ମଧୁବନରେ ପଶିଲା ରେ ଦେଖେ ତରୁଙ୍କ ଶୋଭା। ଆରେ ଆମ୍ବ କଦଳୀ ପଣସ ଶୋଭାରେ ଦେଖେ ତରୁଙ୍କ ଶୋଭା। ଆରେ ହନୁମାନ ହେଲା ଲୋଭାରେ ଦେଖେ ତରୁଙ୍କ ଶୋଭା। ମା, ମୋର ଆଉ ଏକ କଥା ମାନିବ, ମା, ତୁମେ ଆସିବା ସମୟରେ ଯେକୌଣସି ଯେମିତି ବିନା ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ଏଠାକୁ ଆସିଥିଲ, ଠିକ୍ ସେହିପରି ଯିବା ସମୟରେ କୁଶଳତାର ସହିତ କୌଣସି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ନ ଘଟାଇ ମୋ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଚାଲିଯାଇ ମୋ ବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରେରଣ କର ହନୁମାନ। ମା, ଯିବା ସମୟରେ ମୋତେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର ମା। ମୁଁ ଯେପରି ଭାବରେ ଲଙ୍କା କରିବି ବିଦାୟ ନେଇ ସପ୍ତସିନ୍ଧୁକୁ ଲଙ୍ଘନ କରି ପୁନର୍ବାର ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇ ଆପଣଙ୍କର ବାର୍ତ୍ତା ଦେବି। ମୋତେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର ମା, ମୋତେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ଠିକ୍ ଅଛି ହନୁମାନ। ବିବାଦ କାଳରେ କିମ୍ବା ଲୁଚି ଯିବା ବିଚାରିଣ ନିଜ ମନ। ଫଳ କିଛି ଖାଇ କରି ଲଗାଇବା ଏହା ଜାଣୁ ଦଶାନନ ଯେ ଧନୁ
तेरा लंकागढ़ ये लंकागढ़ पथरे ये अपूर्व दृश्यमान ये लोभनीय मधुमान दिशुची अनेक फलमूल मान रही मधुमान भितर मु प्रवेश करी फलमूल मान को भक्षण करी गछ मान को उत्पादन करी सूचई देवी मो हेउची रामदूत हनुमान मुझे एपरी कार्य करें ताहले मोर प्रभु कौन करें ना विवाद समय लुकायित भाव चली आदौ संभव हम नहीं आसी जिते सीता को तो दर्शन कर सारे बाकी रहा ए मूर्ख राक्षस मान सहित युद्ध कर राक्षस को निहत कर सुवर्णमयी लंका को भस्मीभूत करी पुनर्बार प्रभु को निकट को चली परवेश होइला मारुति फलमूल खाई वृक्ष मान उपाड़िला पुष्पलता मान पादे विवर्तन कला रक्ष राक्षसंकु प्राणे करिण निधन दुई चारि प्राण घेनी गले क बहन रावण जे संभवरे करिथिला सभा महादेव तांडवरे मन करी लोभा जे जहा यंत्र बजाती मिली देवताए तार मान धरिन जे टेकिछंती लये शिवंक मुख को चाही पुछिले गौरी संदेह लागिला मते कह त्रिपुरारी पार्वती वचन शुणी कहे पंचनाथ शुण आग प्राण प्रिय एथिर वृत्तांत एक दिन रावण मनरे विचारिला 33 कोटी देवंकु छामु पुराइला सद्गुण अवधान आज्ञा मणिमा आज्ञा सद्गुण आज्ञा ये अबेला कहीं आज्ञा आपनकर मन पड़ी गली आज्ञा अरे अबेला नुह आज्ञा ए बेला नहीं मु कहूची सुन कौन आज्ञा महाराज मोर लंकागढ़ मध्य जो 33 कोटी देवता बंधु होई अछंती जाओ सद्गुण आज्ञा से देवता मानक मो निकट को डाकी आण आज मु से मानकर नृत्य देखिबा को चाहे अति उत्तम कथा आज्ञा आपनको दरबार आज नृत्य आरंभ हबो ओ के उत्तम कथा देवगण को डाकी देबे आज्ञा 33 कोटी देवगण
ଶିବଙ୍କୁ ଆଗେ ଧ୍ୟାନ କଲେ ଆସିବେନି। ନାଇଁ ଶିବ ଆଗେ ଆସିପାରିବେନି, ସେ କୋଉଠି ଭାଙ୍ଗ ଖାଇକି ଶୋଇ ପଡିଥିବେ। ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଭଲ କି ପାଣି ଉଜାଡ଼ିକି ଉଠିବାକୁ ପଡିବ ଆଉ। ଓ ଇନ୍ଦ୍ରେ, ଇନ୍ଦ୍ରଦେବ, ରାଜାଙ୍କ ଆଦେଶ, ଯଥା ଶୀଘ୍ର ଆସ। କୋଉଠି ଶୋଇ ପଡିଥିଲ କି? ରାଜାଙ୍କ ଆଦେଶ ହୋଇଛି, ଯଥା ଶୀଘ୍ର ଆସ। ଚାଲ ଆଜି ମହାଦେବ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ? ହଉଛି ଭାଙ୍ଗ ଏକ ଦିନେ ରାବଣ ମନରେ ବିଚାରିଲା, 33 କୋଟି ଦେବଙ୍କୁ ଛାମୁକୁ ଉଡ଼ାଇଲା। ତାହା ଦେଖି ଦେବତାଏ ମନେ ବିଚାରିଲେ, ଧୀର ଧୀର ହୋଇକରି ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଅଇଲେ। ଯେ ଯାହା ବାହନ ମାନଙ୍କରେ ଆରୋହଣ, ଇନ୍ଦ୍ର ଆଦି ଦେବତାଏ ମିଳିଲେ ବହନ। ବ୍ରହ୍ମା ପବନ ନୈରୁତ କୁବେର ସହିତେ, 33 କୋଟି ଦେବତା ମିଳିଲେ ସମସ୍ତେ। ଲଙ୍କାଗଡ଼ରେ ପ୍ରବେଶ ବହନ ହୋଇଲେ, ଶିବ ଚନ୍ଦ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆଦି ସମସ୍ତେ ମିଳିଲେ। ଦେଖିଲ ରାବଣେଶ୍ୱର ବଚନ କହି, ମୋହର କଥାକୁ ତୁମ୍ଭେ ଶୁଣ ମନ ଦେଇ। ତାଣ୍ଡବ ନୃତ୍ୟରେ ମନ ମୋହର ହୋଇଲା, କେମନ୍ତ ପ୍ରକାର ଆଜ ହୋଇବ ବୋଇଲା। ଏହା ଶୁଣି ଦେବତାଏ ବଚନ ବୋଲନ୍ତି, ଶ୍ରୀହରି ନଥିଲେ ତାର ଧରିବ କେ ଏଥି। ରାବଣ ବୋଇଲା ଆଜ ହୋଇବି ପାଲଟ, ଶ୍ରୀହରି ହୋଇନ ତାର ଧରିବି ତ୍ୱରିତ। ଆଜ୍ଞା, ଇନ୍ଦ୍ର, ଚନ୍ଦ୍ର, ସୂର୍ଯ୍ୟ, କୁବେର, ବରୁଣ, ଆଜ୍ଞା ମହାଦେବ, 33 କୋଟି ଦେବ ଆଜ୍ଞା ଦଣ୍ଡାୟମାନ ହୋଇଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ସାଧୁର ଆଜ୍ଞା ରାବଣର କଥା ଅନୁଯାୟୀ ଦେବତା ମାନେ ଆସି ଯାଇଛନ୍ତି ନା ମହାରାଜ। ଆଜି ବିସର୍ବାନନ୍ଦନ ରାବଣ ଦେବ ଦେବ ମହାଦେବଙ୍କର ତାଣ୍ଡବ ନୃତ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ହେ ଦେବ ଦେବ ମହାଦେବ, ମୁଁ ଦଶାନନ, ତୁମେ ମାନେ ମୋ ଆଗରେ ସବୁ ନୃତ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଲଙ୍କାଗଡ଼ ମଧ୍ୟରେ ତମ ମାନଙ୍କୁ ଡାକି ଆଣିଛି। ମହାଦେବ, ତମେ ତାଣ୍ଡବ ନୃତ୍ୟ କରିବ, ମୁଁ ସେ ନୃତ୍ୟକୁ ଉପଭୋଗ କରିବି। ଏ ଲଙ୍କପତି ରାବଣ, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ବୈକୁଣ୍ଠପୁରରେ ତାଣ୍ଡବ ନୃତ୍ୟ କରିଥାଏ, ଆଉ ସେଇ ବୈକୁଣ୍ଠାଧିପତି ନାରାୟଣ ନିଜେ ତାଳ ଧରିଥାନ୍ତି। ହେଲେ ଲଙ୍କପତି ରାବଣ, ତୁମର ତେ ଲଙ୍କାପୁରରେ ଶ୍ରୀହରି ନାହାନ୍ତି, ହେଲେ ତାଳ ଧରିବ କିଏ ସେ? ମହାଦେବ